ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶ್ರೀನಿವಾಸೇತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠದಯಾ ಪಾತ್ರಂ ಗುಣಾನ್ವಿತಃ ಕೌಶಿಕೋऽನಂತರಂಗಾರ್ಯ ಶಿರಂ ವಿಜೇತಾಂ ಭುವಿ ನಿಸ್ತಾತ್ಮೀಯಭರಂ ವರಪ್ರದ ಗುರೋ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯೋ ರಥೋ ವೇದಾಂತಾಮೃತಸಾರವಂತಮನಘಾತ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾತ್ ಗುರೋಃ ಶ್ರೀಶೈಲಾನ್ವಯಕೌಸ್ತುಭಸ್ಥಿತನೇಂ ಶ್ರೇಯೋನಿಧೇ ಶ್ರೀನಿಧೇಃ ವಂದೇ ಸಾಧು ಕಟಾಕ್ಷಿಕೇಣ ನಿಲಯಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸದ್ದೇಶಿಕಂ श्रीवासरंगपरकालमुनित्रयाप्तलक्ष्मात्मरक्षणे चित्तैगागमान्तम् आचार्य भक्तिपरिपूर्णमनध्वशीलं गोपालदेशिकमुनिं गुरुमाश्रयामः। नारायणाख्येतिराजपदाब्जभृङ्ग श्रीवासयोगी गुरुणार्पितभारमीशे भक्त्यादिपूर्णवरदारिकृपात्तचिह्नं श्री श्रीनिवासमुनिवर्यमहं प्रपद्ये। श्रीनारायणयोगीन्द्रवरदारिकृपाश्रयं रङ्गेशपादविनतं श्रीनिवासमुनिं भजे। श्रीकृष्ण ब्रह्मतंत्रोत्तम गुरु करुणावाप्त चक्रांक भाष्यं वैराग्याचारवार्धौ वरदपदमुखे लक्ष्मणेऽन्यस्तभारं श्रीवागीशात्ततुर्यं षडर्पयतिराड् वेदचूडार्यमूर्तिं नूत्नं श्रीरङ्गनाथं कलिर्पुमनघं ब्रह्मतन्त्रं श्रयामः। श्रीतुरगवदनपादु सन्ततपरिचरणमात्र परमार्थः जयतु श्रीमानभिनवरङ्गेन्द्र ब्रह्मतन्त्रपरकालः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्त्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि यो नित्यमच्युतपदां जयग्मरुक्मं व्यामोहतस्करितराणि तनाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य सिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। यतीन्द्रकृतभाष्यार्थाय व्याख्यानेन दर्शिताः वरं सुदर्शनार्यं तं वन्दे कुरुकुलाधिपं वरदं दुरदाद्रीशं श्रीनिधिं करुणानिधिं शरण्यं शरणं यामि प्रणतार्तिहरं हरिं वैरन्तस्तमश्छेदी ज्योतिर्वन्दे सुदर्शनं येन व्याहतसङ्कल्पं वस्तु लक्ष्मीधरं विदुः सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्ज्वरमशीशमत् वन्देऽहं वरदार्यं तं वत्साविजनभूषणं भाष्यामृतप्रधानाद्यः सञ्जीवयति मामपि प्रपद्ये प्रणवाकारं भाष्यं रङ्गमिवापरं परस्य ब्रह्मणो यत्र शेषित्वं स्फुटमीक्ष्यते इत्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि प्रमाणञ्च प्रमेयञ्च प्रमातारश्च सात्विकाः जयन्तु क्षपितारिष्टं सह सर्वत्र सर्वदा अविस्मृता सुगम्भीरा रामानुजमुनेर्गिरः दर्शयन्तु प्रसादेन सम्भावकिलं दृढम् श्रीरङ्गेशाज्ञया लब्धव्याससंज्ञं सुदर्शनं वाचा विजयेन पुत्रं भाष्यभक्तिरचूजुरत् गुरुभ्योऽर्थशब्दैः तत्रयुक्तैश्च योजितः सौकर्याय बुभुत्सूनां सङ्कलय्य प्रकाश्यते कृत्स्नं वेत्ति भाष्यार्थं श्रुतांशुस्थिते कृतिः आढ्यैः काकणिके वैशानोपेक्ष्या भाष्यवित्तमैः भाष्यं चेद्व्यवृणोत्सम्मितिर्व्याख्यानवाचां तथा गाम्भीर्यादनवस्थितिर्मितमतिः दूरे जनस्तद्गिरां द्रष्टव्य कथमीश्वरस्यैनन प्रत्यक्षरूपो दृश्याम् तद्भाष्यं स च भाष्यकृत् स च हरिः सम्यक् प्रसीदन्तु नः। नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले विविध भूतव्रातरक्षे गदीक्षे दुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् क्षेमशी भक्तिरूपा पराशर्यवचस्सुधामुपनिषद्दुग्धाब्धिमध्योद्धृतां संसाराग्निविदीपनं विपगतप्राणात्मसञ्जीविनीं पूर्वाचार्य सुरक्षितां बहुमतिव्याघात दूरस्थितामानीतां तु निजाक्षरे सुमनसो भौमा पिबन्त्वन्वहम्। ಕಾಮಾದ್ಯಧಿಕರಣವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮಾದಿ ಇತರತ್ರ ತತ್ರ ಚ ಆಯತನಾದಿಭ್ಯಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಹರ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಐಕ್ಯವಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ. ಅಸ್ತೂಲಂ ಮನನೋ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ.
ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಣ ವಿಧಿಸಿದೆ, ಸಗುಣ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾ ಐಕ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷ, ವಿದ್ಯಾ ಐಕ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ಯಾ ಐಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು, ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವ ಮೊದಲಾದದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಶಿತ್ವ, ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನತ್ವ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಿದೆ, ಗುಣಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭೇದವಿದೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆಯತನಾಧಿಪ್ಯ, ಹೃದಯದ ಆಯತನ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಹೃದಯ ಪ್ರಶೇಷದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಆದಿಭ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸೇತುತ್ವ, ವಿಧರಣತ್ವ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿರುವುದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಸಮಾನವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅಥೇರಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮಪುರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಸ್ಮಿನ್ ಅಂತರಾಕಾಶ ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಕಾಶ, ಆಕಾಶದ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಏಷ ಮಹಾನಜ ಆತ್ಮಾಯೋಯಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರಾಣೇಶು ಯಹ ಅಂತರ್ಹೃದಯೇ ಆಕಾಶ ತಸ್ಮಿನ್ ಶೇತೆ. ಚಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವನ್ನೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಆಕಾಶದ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆಯೋ ಗುಣಗಳು, ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಉಪಾಸನೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವವನನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ತಸ್ಮಿನ್ ಶೇತೆ ಸರ್ವಸ್ಯ ವಶಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಭೇದವಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಅಂದ್ರೆ ಭೇದವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಗಳು ರೂಪಭೇದವಿದೆ. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಾಷ್ಟಕ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಆಕಾಶ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ, ವಾಯುಸನೇಕದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಕಾಶೇ ಶಯಾನಃ, ಅಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವವನು. ವಶಿತ್ವಾದಿ ಗುಣವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಉಪಾಸ್ಯನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿದೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನ ಭೇದ ಇತಿ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪ ಅಭೇದಾತ್, ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಾದರಾಯಣರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇತರತ್ರ ತತ್ರ ಚ ಕಾಮಾದಿ, ಕಾಮಾದಿ ಇತರತ್ರ ತತ್ರ ಚ ಆಯತನಾದಿಭ್ಯ ಅಂತ. ಇತರತ್ರ ತತ್ರ ಚ ಕಾಮಾದ್ಯೇವ ಈ ರೂಪಂ, ಕಾಮಾದಿಯೇವ ರೂಪಂ, ಕಾಮ ಮೊದಲಾದವುಗಳೇ ಅಲ್ಲಿಯೂ ರೂಪ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ವಾಜಸನೇಕದಲ್ಲಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯೇಚ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವ ಸತ್ಯಕಾಮಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪಾಸ್ಯಂ. ಎರಡು ಕಡೆ ಹೇಳಿರುವುದು ಉಪಾಸ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ, ಸತ್ಯಕಾಮಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಉಪಾಸ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ರೂಪಭೇದವಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ? ಕುತಃ ಏತದ ಅವಗಮ್ಯತೆ, ಹೇಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ? ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಆಯತನಾದಿಭ್ಯ, ಇದು ಹೇತು. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯತನವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಇದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೃದಯ ಆಯತನತ್ವ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎರಡು ಒಂದೇ. ಹೃದಯವೇ ಆಯತನ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ. ಸೇತುತ್ವ, ಸೇತು ವಿಧರಣ ಮೊದಲಾದದ್ದು ಹೇಳಿದೆ. ವಿಧರಣತ್ವಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿಭಿ ತಾವತ್ ಉಭಯತ್ರ ಸಾ ಏವ ವಿದ್ಯಾ ಇತಿ ಪ್ರತಿವಿಜ್ಞಾಯತೆ. ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ವಿದ್ಯೆಯು ಒಂದೇ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ವಶಿತ್ವಾದಯಶ್ಚ ವಾಯುಸನೇಕೆ ಶ್ರುತಾಹ, ಅಲ್ಲಿ ವಶಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ ಅಂತ ವಶಿತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಶ್ರುತಸ್ಯ ಗುಣಾಷ್ಟಕ ಅನ್ಯತಮಭೂತಸ್ಯ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪತ್ವಸ್ಯ ವಿಶೇಷಃ ಏವ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪತ್ವ ಸಹಚಾರಿಣಾಂ ಸತ್ಯಕಾಮಾದೀನಾಂ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವ ಪರ್ಯಂತಾನಾಂ ಸದ್ಭಾವಂ ಅವಗಮಯಂತಿ. ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ 8 ಗುಣಗಳು ಹೇಳಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ಏನು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿಧಾನೆ, ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ, ವಿಜರೋ ಮೃತ್ಯು ಶೋಕಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಗುಣಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ವದವರೆಗೂ, ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ವವರೆಗೆ 6 ಹೇಯ ಗುಣಗಳ ನಿಷೇಧ, 2 ಅವನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ವಿಧಿ, ಎರಡೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ.
ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ 6 ಗುಣಗಳು ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ, ವಿಜರಹ, ಮೃತ್ಯು, ಜರ ಇಲ್ಲ, ಮೃತ್ಯುವಿಲ್ಲ, ಶೋಕವಿಲ್ಲ. 6 ಗುಣಗಳ ಮೂಲಕ ಅದು ಉಪಲಕ್ಷಣ. ಸಕಲ ಪ್ರತ್ಯನೀಕ ಹೇಯತ್ವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಯಾವ ಹೇಯ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಹೇಯ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಆಗತ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವ, ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ವವು ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಈ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ವದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸತ್ಯಕಾಮ ಮೊದಲಾದದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸತ್ಯಕಾಮವರೆಗೂ ಅಪಹತ ಪಾಪದಿಂದ ಹೇಳಿರೋದು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ವದ ವಿಶೇಷವೇ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ವದ ವಿಶೇಷವೇ ಅದರ ಜೊತೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಪಹತ ಪಾಪದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸತ್ಯಕಾಮದವರೆಗೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಗುಣಗಳು ಅದರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ರೂಪವು ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಸಂಯೋಗೋಪಿ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ರೂಪ ಸಂಪದ್ಯ ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ಅಭಿನಿಷ್ಪದ್ಯತೆ ಅಭಯಂ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮಭವತಿ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ ರೂಪೋ ನ ವಿದ್ಯತೆ. ಅಭಯ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪಡೀತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಭವತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನೊಡನೆ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬ್ರಹ್ಮಭವತಿ, ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನೊಡನೆ ಸಾಮ್ಯಾಪತ್ತಿ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರಿ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಆವಿರ್ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಮ್ಯಾಪತ್ತಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಕಾಶ ಶಬ್ದ ಛಾಂದೋಗ್ಯೆ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷಯ ಇತಿ. ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ದಹರಾಕಾಶನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಹರ ಉತ್ತರೇಭ್ಯ ಅನ್ನೋ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣೀತವಾಗಿದೆ. ದಹರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 10 ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಹರಹ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದಹರ ಉತ್ತರೇಭ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಈ ದಹರಾಕಾಶ, ಅಲ್ಪವಾದ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಸಕಲವೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಸೇತುವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮೊದಲಾದದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ವಾಜಸನೇಯಿಕೆ ಆಕಾಶೇ ಶಯಾನಸ್ಯ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅವನಿಗೆ ವಶಿತ್ವಾದಿ ಶ್ರವಣಾತ್, ವಶಿತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಯಾನಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮತ್ವೇ ಸತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವವನು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿರುವಾಗ ತದಾಧಾರ ಅಭಿದಾಯಿನಃ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದಸ್ಯ, ಅವನಿಗೆ ಆಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದವು ತಸ್ಯಾಂತೆ ಸುಶಿರಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಇತಿ, ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ರಂಧ್ರವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇತಿ ಹೃದಯಾಂತರ್ಗತಸ್ಯ ಸುಶಿರ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯಸ್ಯ ಆಕಾಶಸ್ಯ ಅಭಿದಾಯಕತ್ವಂ ಅವಗಮ್ಯತೆ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರುವ ಸುಶಿರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆಕಾಶವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ರಂಧ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರಂಧ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಕಾಶವೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಗವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಶಿರಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಒಂದು ರಂಧ್ರವಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಾವಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕಾಶದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ, ಬಾವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಾವಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಜಾಗವೇ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದುವೇ ಆಕಾಶದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸುಶಿರಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಸುಶಿರ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆಕಾಶವು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕನ್ ತತ್ವಮುಕ್ತ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಾಗ ಅನ್ನೋದು ಆಕಾಶ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಭಾಷ್ಯಕಾರರೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಶಿರಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದವು, ರಂಧ್ರವು ಆಕಾಶವನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಲಗಿರುವವನಿಗೆ ವಶಿತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಸ್ಮಿನ್ ಶೇತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವನು ಮಲಗಿದಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವಸ್ಯ ವಶಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವವನು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಳುವವನು ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ? ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಕಾಶ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸುಶಿರಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಯತನ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಆಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದವು ತೈತಿರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಹಾನಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ತಸ್ಯ ಅಂತೆ ಸುಶಿರಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಕಾಶವೇ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು
ಎರಡರಲ್ಲೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅತಃ ವಿದ್ಯಾ ಐಕ್ಯಂ, ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿ ಹೇಗೆ ಆದರಾತ್ ಅಲೋಪಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೂತ್ರ, ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಶಂಕರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣ ಮಾಡಿ ವಿಷಯವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಭಾಷಿಕಾರರು ಆದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಗತವಾದಂತೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳಿರೋದು ಅಂತ. ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸಂದೇಹವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಬಾದರಾಯಣರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ಭಾಷಿಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅವರು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಷೇಪ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯದುಕ್ತಂ ವಾಜಸನೇಕೆ ವಶಿತ್ವಾದಿಭಿ ಸಹ ಸತ್ಯಗಾಮತ್ವಾದಿ ಸದ್ಭಾವ ಅವಗಮ್ಯತೆ ಇತಿ ತನ್ನೋಪಪದ್ಯತೆ. ಸತ್ಯಕಾಮ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಇರೋದು ವಶಿತ್ವ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಜೊತೆ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವವೇ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು. ವಶಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ. ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ವದ ಜೊತೆ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಶಿತ್ವವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವವು ಸದ್ಭಾವ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕಾಮ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ವದ ಪ್ರಕಾರವೇ ವಶಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ನಿಯಮನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಹೇಳಿರೋ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವಾದಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತೆ. ವಶಿತ್ವಾದೀನಾಮೇವ ತತ್ರ ಪರಮಾರ್ಥತಃ ಸದ್ಭಾವ ಅಭಾವಾತ್. ಚಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವಶಿತ್ವ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ವ ಹೇಳಿದೆ ಹೊರತು ವಶಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ತದಭಾವಶ್ಚ ಮನಸೈವ ಅನುದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಮುಕ್ತಿಯೋಸ್ಯ ಮುಕ್ತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ಯೈಹ ನಾನೇವ ಪಶ್ಯತಿ ಏಕದೈವ ಅನುದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ ತತ್ ಅಪ್ರಮೇಯಂ ಧ್ರುವಂ ಇತಿ ಪ್ರಕೃತೇನ ವಾಕ್ಯೇನ. ಇದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾಷಿಕಾರ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಹೇಳಿರೋದು ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮನಸಾಯೇವ ಅನುದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ, ಮನಸ್ಸಿಂದಲೇ ತಿಳಿಬೇಕು. ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನಾತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾನಾತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ, ನಾನಾತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರು ನಾನಾತ್ವವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾನೋ ಅವನು ಸಂಸಾರದಿಂದ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮೃತ್ಯೋ ಸ ಮೃತ್ಯುಮಾಪ್ನೋತಿ ಯೈಹ ನಾನಾ ಏವ ಪಶ್ಯತಿ. ನಾನಾತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನೇಕ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ. ನಾನಾತ್ವ ಭೇದವೇ ಇಲ್ಲವೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ? ಭೇದ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನಾತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕ ಅಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕ ಅನ್ನುವ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕವೇ. ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕ ಅಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕ ಅನ್ನುವ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುವಾಗ ಏಹ ನಾನಾ ಏವ ಪಶ್ಯತಿ ಮೃತ್ಯೋತ್ಸಹ ಮೃತ್ಯುಮಾಪ್ನೋತಿ ಸಹ ಮೃತ್ಯೋ ಮೃತ್ಯುಮಾಪ್ನೋತಿ ಏಕದಾ ಏವ ಅನುದೃಷ್ಟವ್ಯಂ ಏತದ್ ಅಪ್ರಮೇಯಂ. ಒಂದೇ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದೇ ಆದದ್ದು ಏಕದಾ ಏವ ಅನುದೃಷ್ಟವ್ಯಂ ಏತದ್ ಅಪ್ರಮೇಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಪ್ರಮೇಯಂ. ಅಪ್ರಮೇಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ತಿಳಿಯುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರಮೇಯ. ಪ್ರಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಕರಣಂ ಪ್ರಮಾಣಂ. ಪ್ರಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ತಿಳಿಯುವಂತ ಪದಾರ್ಥ ಪ್ರಮೇಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಬರೋದು ಪ್ರಮೇಯ. ಅಪ್ರಮೇಯಂ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಯಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಮೇಯವಲ್ಲ, ತಿಳಿಯಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಪ್ರಮೇಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಪ್ರಮೇಯ, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಪ್ರಮೇಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಕರ್ಷೇಣ ಮೇಯಂ ಪ್ರಮೇಯಂ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಂಸಾರದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಯಾವುದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ತೀವೋ ಅದು ಒಂದು ತಾನು ತಿಳಿಬೇಕು, ಅದುವೇ ಪ್ರಮೇಯ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಅಪ್ರಮೇಯಂ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ಅದುವೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೇಯಂ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಯೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ, ತಿಳಿಬಹುದು. ಆದರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಕಸ್ತದ್ವೇದಿತುಮರ್ಹತಿ ಅಂತ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏಕತ್ವೇ ಸತಿ ನಾನಾತ್ವಂ ನಾನಾತ್ವೇ ಸತಿ ಚ ಏಕತಾ ಅಚಿಂತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ರೂಪಂ ಕಸ್ತದ್ವೇದಿತುಮರ್ಹತಿ. ಅಚಿಂತ್ಯವಾದದ್ದು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಪ್ರಮೇಯಂ ಧ್ರುವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇತಿ ಪ್ರಕೃತೇನ ವಾಕ್ಯೇನ, ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಸ ಏಷ ನೇತಿ ನೇತ್ಯಾತ್ಮ ನ ಇತಿ ನ ಇತಿ ಆತ್ಮ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ. ನ ಇತಿ ನ ಇತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು, ಇದಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ವಿಶೇಷಗಳು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವರು, ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗುಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೂತ್ರಕಾರರೇ ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ. ನೇತಿ ನೇತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ಗುಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಕೃತ ಏತಾವತ್ವಂ ಹಿ ಪ್ರತಿಷೇಧತಿ ತಥೋ ಬ್ರವೀತಿ ಚ ಭೂಯಃ ಅಂತ ಸೂತ್ರ ಹಿಂದೆ ಬಂತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಭಯಲಿಂಗಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಕೃತ ಏತಾವತ್ವಂ ಹಿ ಪ್ರತಿಷೇಧತಿ, ಇಷ್ಟೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಯಥಾವತ್ವಂ ಏ ಯಥಾವತೇವ ಯಥಾವದೇವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಥೋ ಬ್ರವೀತಿ ಚ ಭೂಯ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಯಶ ನೇತಿ ನೇತ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಥನಾಮಧೇಯಂ ಸತ್ಯಸ್ಯ ಸತ್ಯಮಿತಿ ಪ್ರಾಣಾವೈ ಸತ್ಯಂ ತೇಷಾಮೇಷ ಸತ್ಯಂ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ತಿಳಿಯೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಪ್ರಮೇಯ, ತಿಳಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವೇದ್ಯವಾದದ್ದು, ಅವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು. ಹೀಗೆ ಇತಿ ಉತ್ತರೇಣ ಚ ಉಪಾಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ನಿರ್ವಿಶೇಷತ್ವ ಪ್ರತೀತೆ ಅವಗಮ್ಯತೆ. ನಿರ್ವಿಶೇಷತ್ವವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನೇತಿ ನೇತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಹ ನಾನಾ ಇವ ಇತಿ ಪಶ್ಯತಿ ಮುಖ್ಯೋಸ ಮುಖ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ. ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ, ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ, ಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಗುಣಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ದಹರ ವಿದ್ಯೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ದಹರ ವಿದ್ಯೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ವ ಅಪಹತ ಪಾಪಮತ್ವಾದಿ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಶಿತ್ವ ಈಶಾನತ್ವ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಗುಣಗಳು ಈ ಗುಣಗಳು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲವೇ, ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಗುಣಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಎರಡು ವಿದ್ಯೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿರೋ ಗುಣಗಳು ಸಮಾನವೇ ಇಲ್ಲವೇ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಗುಣಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ. ಅತಃ ವಶಿತ್ವಾದಯೋಪಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಥೂಲತ್ವ ಅಣುತ್ವವತ್ ನಿಷೇಧ್ಯಾಹ ಇತಿ ಪ್ರತೀಯಂತೆ. ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಡುವುದನ್ನ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಿಷೇಧಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅಸ್ಥೂಲಂ ಅನಣು ಅಹ್ರಸ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಸ್ಥೂಲತ್ವ ಅಣುತ್ವ ಹ್ರಸ್ವತ್ವ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆಯೋ, ಇದಕ್ಕೂ ಅದೇ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಶಿತ್ವ ಬದಲಾದ ಕೂಡ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗುಣ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಷೇಧದಲ್ಲಿಯೇ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ಶ್ರುತಿಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಅತಹೇವ ಚಾಂದೋಗ್ಯೇಪಿ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವಾದಯೋ ನ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಃ ಗುಣಃ ಉಚ್ಯಂತೆ. ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಸಕಲವೂ ಇದೆ. ನಾವು ಹೇಳುವಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಕಲವೂ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಸಕಲ ಬ್ರಹ್ಮವೇ, ಉಪಾಸವೇ, ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ. ಈ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಕೆಲಸಗಳು, ಕರ್ಮಯೋಗ ಮತ್ತೆ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯೋದು ಬರೋದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಮನಃಶುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ. ಅದರಿಂದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿರ್ಗುಣ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಗುಣಗಳು. ಅತಃ ಅಪಾರಮಾರ್ಥಿಕತ್ವಾತ್ ಏವಂ ಜಾತೀಯಕಾನಾಂ ಗುಣಾನಾಂ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೇಷು ಉಪಾಸನೇಷು ಲೋಪಃ. ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಉಪಾಸನೆ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನಃಶುದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಉಪಾಸನೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ.
ಆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪರಮಾರ್ಥ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಲೋಪವಾಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಲೋಪವೇ. ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಲೋಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಅಲೋಪಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಲೋಪವಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಗುಣಗಳ ಲೋಪವಿಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಗುಣಗಳ ಲೋಪವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆದರಾತ್, ಶ್ರುತಿಯು ಅತ್ಯಾದರದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣದ ಲೋಪ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಭಾಷೆಕಾರರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಸೂತ್ರಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬ್ರಹ್ಮಗುಣತ್ವೇನ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ ಅಪ್ರಾಪ್ತಾನಾಂ ಗುಣಾನಾಂ ತೇಷಾಂ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವಾದೀನಾಂ ತಸ್ಮಿನ್ಯದಂತಹ ತದನ್ವೇಷ್ಟವ್ಯಂ ಯಶಃ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ ವಿಜರಃ ಮೃತ್ಯು ವಿಶೋಕಃ ಅಜಿಗತ್ಸಃ ಅಪಿಪಾಸಃ ಸತ್ಯಕಾಮಃ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಃ ಸರ್ವಸ್ಯ ವಶಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ ಏಷ ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ ಏಷ ಭೂತಾಧಿಪತಿರೇಷ ಭೂತಪಾಲಃ ಏಷ ಸೇತುಃ ವಿತರಣ ಯೇಷಾಂ ಲೋಕಾನಾಂ ಸಂಭೇದಾಯ ಇತ್ಯಾದಿಭಿಃ ಅನಯೋಃ ಶ್ರುತ್ಯೋಃ ಅನ್ಯಾಸು ಚ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥ ಉಪಾಸನ ಉಪಾಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಗುಣತ್ವೇನ ಸಾದರಂ ಉಪದೇಶಾತ್ ಯೇಷಾಂ ಅಲೋಪಃ ಅಪಿತು ಉಪಸಂಹಾರ ಏವ ಕಾರ್ಯಃ. ಗುಣೋಪಸಂಹಾರಕ ಪಾದವಾದ್ದರಿಂದ ಉಪಸಂಹಾರವೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧ್ಯ. ಗುಣೋಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕೇ ಮಾಡಬಾರ್ದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಗುಣೋಪಸಂಹಾರ ಪಾದ ಜಗತ್ಕಾರಣ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಂತಾನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಜಗತ್ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮವೇ, ಪ್ರಧಾನವಲ್ಲ, ಚೇತನವಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಅದೇ. ಗುಣೋಪಸಂಹಾರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮಾಡಬಾರ್ದು, ವಿದ್ಯಾ ಐಕ್ಯವೇ, ವಿದ್ಯಾ ವಿಕಲ್ಪವೇ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇದೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣವನ್ನ ಬಹಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಅದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣ ಅಂತ ತಿಳಿಯಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳಿಂದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರೋದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಅರ್ಥ. ಬ್ರಹ್ಮಗುಣಗಳು, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಬ್ರಹ್ಮಗಳು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಅಪೂರ್ವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗ. ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಷಡ್ವಿಧ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗದಿಂದ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲೂ ತೆಗೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ವೇದಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಷಡ್ವಿಧ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗದಿಂದ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಯನ್ನ ಸುದರ್ಶನ ಸೂರಿಗಳು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ ಬೇರೆ ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಸದೇವ ಏಕಮೇವ ಅದ್ವಿತೀಯಂ ಸಜಾತೀಯ ವಿಜಾತೀಯ ಸ್ವಗತ ಭೇದವೆಲ್ಲ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ 6 ವಿಧ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಷೆಕಾರರು ತೆಗೆದು ಷಡ್ಗುಣ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 6 ಲಿಂಗಗಳು. ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲಿಂಗ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೆಯದು ಉಪಕ್ರಮೋಪಸಂಹಾರವು ಅಭ್ಯಾಸ. ಅಭ್ಯಾಸವ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಭ್ಯಾಸ ಅಪೂರ್ವತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಅಪೂರ್ವವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅಪೂರ್ವವಾದ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿದು ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರದೇ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕರಣವು ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಬಹುದು. ಅಪೂರ್ವತೆ ಅನ್ನೋದು ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಇರ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ತಿಳಿದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಇರ್ಬೇಕು. ಫಲ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನು ಫಲ ಇದನ್ನ ತಿಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥವಾದ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಪ್ರಶಂಸಾ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇರ್ಬೇಕು. ಉಪಪತ್ತಿಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ತರ್ಕಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಉಪಪತ್ತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತರ್ಕಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಅದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರವು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಪೂರ್ವತ ಫಲಂ ಅರ್ಥವಾದ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಚ ಅರ್ಥವಾದೋಪಪತ್ತಿ ಚ ಲಿಂಗಂ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತ ಒಂದು
ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಏನು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ತತ್ವಮಸಿ ಅಯಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ 2-3 ವಾಕ್ಯ ತಗೊಂಡು ಸಕಲ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೂ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? 6 ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಶ್ರುತಿಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರದೇ ಇರುವ ಗುಣಗಳು, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸರ್ವಸ್ಯ ವಶಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ ಸೇತು ವಿಧರ್ಣಃ. ಬೇರೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಇದು ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ತಿಳಿಬೇಕು. ತಸ್ಮಿನ್ಯದಂತಹ ತನ್ವೇಷ್ಟವ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಕಾಶದ ಒಳಗಡೆ ಯಾರಿದಾನೋ ಅವನನ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕು, ತಿಳಿಬೇಕು, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಏಷಃ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ ವಿಜರಃ ಮೃತ್ಯು ವಿಶೋಕಃ. ಈ ಅಷ್ಟಗುಣಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ವ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ವಶಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ ಏಷ ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ ಏಷಃ ಭೂತಾಧಿಪತಿ ಏಷಃ ಭೂತಪಾಲಃ, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಅರ್ಥಗಳು. ಏಷ ಸೇತುಹು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಅವುಗಳಿಗೆ ಫಲಗಳು ಬರೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಸಾಂಕರ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೂ ಸಾಂಕರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವಾತ್ಮ ದೇಹದೊಳಗಡೆ ಇದ್ರು ಜೀವನ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ದೇವ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಸಾಂಕರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನ ಧರ್ಮಗಳು ಅವನಿಗಿದೆ, ಇವ ಧರ್ಮಗಳು ಇದಕ್ಕಿದೆ. ದೇಹದ ಗುಣಗಳು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಜೀವನ ಗುಣಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಧರಿಸಿದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇತುವಂತೆ ಧರಿಸಿದಾನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು. ವಿಧರಣ ಧರಿಸಿದಾನೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಧರಿಸಿದಾನೆ. ಏಷಾಂ ಲೋಕಾನಾಂ ಅಸಂಭೇದಾಯ, ಅಸಾಂಕರ್ಯ ಆಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧರಿಸಿದಾನೆ. ಇತ್ಯಾದಿಭಿ ಅನಯೋಹೋ ಶ್ರುತ್ಯೋಹೋ, 2 ಶ್ರುತಿಗಳು ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ವಾಜಸ್ನೇಹಿಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಧಾರವಿದ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 2 ಶ್ರುತಿಗಳು. ಅನ್ಯಾಸುಚ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥ ಉಪಾಸನ ಉಪಾಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಗುಣತ್ವೇನ, ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನಯೋಹೋ ಶ್ರುತ್ಯೋಹೋ ಅನ್ಯಾಸುಚ, ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥ ಉಪಾಸನ ಉಪಾಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಗುಣತ್ವೇನ, ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಯಾವ ಫಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಭಕ್ತಿಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಧ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಕೃತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 4 ಚತುರ್ವಿಧ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಜನ ಸುಕೃತಿನೋ ಅರ್ಜುನ. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಕೃತಿಗಳು 4 ವಿಧ. ಅದು ಅರ್ಥೋ ಜಿಜ್ಞಾಸು, ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ, ಜ್ಞಾನಿ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬನು ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಜೀವಾತ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಯುಕ್ತವಾದ ಜೀವನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಥಾರ್ಥಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅರ್ಥಾರ್ಥವಾಗಿಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ. ಅವನಿಗೆ ಹಣವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇದು ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಸಾದರಂ, ಬಹಳ ಆದರದಿಂದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಶ್ರುತಿ ಇದು ಲೋಪವಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಪಿತು ಉಪಸಂಹಾರ ಏವ ಕಾರ್ಯ, ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದೇ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು ನಾವು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಛಾಂದೋಗ್ಯ ತಾವತ್, ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಉಪಪತ್ತಿಗಳೊಡನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಇದು ಸಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಲೋಪವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಇದೆ, ಅದು ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ತದ್ಯ ಇಹ ಆತ್ಮಾನಂ ಅನುವಿದ್ಯ ವ್ರಜಂತಿ ಏತಾಂಶ ಸತ್ಯಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ತೇಷಾಂ ಸರ್ವೇಷು ಲೋಕೇಶು ಕಾಮಚಾರೋ ಭವತಿ. ತತ್ ಯೇ ಇಹ ಆತ್ಮಾನಂ ಅನುವಿದ್ಯ ವ್ರಜಂತಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು. ಆತ್ಮಾನಂ ಅನುವಿದ್ಯ ಪ್ರಜಂತಿ, ಅವನ್ನ ತಿಳಿದು ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಜಂತಿ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಏತಾಂಶ ಸತ್ಯಾನ್ ಕಾಮಾನ್, ಆತ್ಮಾನಂ ಏತಾಂಶ ಸತ್ಯಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಅನುವಿದ್ಯ ವ್ರಜಂತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವನ
ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ, ಸತ್ಯವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ತೇಷಾಂ ಸರ್ವೇಶು ಲೋಕೇಶು ಕಾಮಚಾರೋ ಭವತಿ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಅವರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾಮಚಾರ ಅದು ಸಂಚಾರ, ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ರೀತಿ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಇತಿ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವಾದಿ ಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ವೇದನಂ ಅಭಿದಾಯ. ವೇದನ ಅವನ ಒಂದು ಉಪಾಸನೆಗೆ ಫಲ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾರು ಅವನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದು ಅವನನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗುಣಗಳ ಒಡನೆ ಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ವ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಥ ಯೇ ಇಹ ಆತ್ಮಾನಂ ಅನನುವಿದ್ಯ ವ್ರಜಂತಿ, ಅವನು ತಿಳಿದೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಏತಾಂಶ ಸತ್ಯಾನ್ ಕಾಮಾನ್, ಅವನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅವನನ್ನು ತಿಳಿದೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿದೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಂದ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ತೇಷಾಂ ಸರ್ವೇಶು ಲೋಕೇಶು ಅಕಾಮಚಾರೋ ಭವತಿ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆ ರೀತಿ ಫಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವರ್ಗ ಅನುಭವಿಸಿ ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಫಲ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಫಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದೇ ಇರೋವರ ನಿಂದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದು ಹೋಗುವವರ ಪ್ರಶಂಸೆ, ಇದು ಅರ್ಥವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾದ ಅನ್ನುವಂತಹ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದು ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಮಚಾರ, ಅದು ಅರ್ಥವಾದ. ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಫಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ. ತಿಳಿದೇ ಹೋದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ. ಇತಿ ವೇದನ ನಿಂದ ಕ್ರಿಯಮಾಣ ಗುಣವಿಶಿಷ್ಟ ವೇದನಸ್ಯ ಆದರಂ ದರ್ಶಯತಿ. ಗುಣವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಧಾರದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃತಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಚಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು. ವಾಜಸನೇಯಿಕದಲ್ಲಿಯೂ ತಥಾ ವಾಜಸನೇಯಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸ್ಯ ವಶಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವವನು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಳುವವನು, ಈಶ್ವರನಾದವನು. ಏಷ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಏಷ ಭೂತಾಧಿಪತಿರೇಷ ಭೂತಪಾಲಃ ಇತಿ ಭೂಯೋ ಭೂಯಃ ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಪದೇಶಾತ್ ಗುಣೇಶು ಆದರಃ ಪ್ರತೀಯತೆ. ಎಷ್ಟು ಗುಣಗಳೇ ಹೇಳಿದೆ. ವಶಿ, ಈಶಾನಃ, ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ಭೂತಾಧಿಪತಿ, ಭೂತಪಾಲಃ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅನ್ನುವಂತಹ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗ. ಅಭ್ಯಾಸ ಭೂಯೋ ಭೂಯ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ, ಉಪಕ್ರಮ, ಉಪಸಂಹಾರ, ಅಭ್ಯಾಸ, ಅಪೂರ್ವತ, ಫಲಂ, ಅಭ್ಯಾಸ, ಅಪೂರ್ವತ, ಅರ್ಥವಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗವನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗವನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಪ್ರಕರಣದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ಸಗುಣೋಪಾಸನೆಯೇ ನಿರ್ಗುಣೋಪಾಸನೆಯೇ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿರ್ಗುಣೋಪಾಸನೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಭೂಯೋ ಭೂಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಪದೇಶಾತ್, ಅವನ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಈಶ್ವರತ್ವ ಭಾವ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಆದರವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಆದರಾತ್ ಅಲೋಪಹ ಅಂದಕ್ಕೆ ಆದರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಗೆ ಆದರದಿಂದ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಏವಂ ಅನ್ಯತ್ರಾಪಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರುತಿಗಳು ಸೇರಿ ಏಕಾರ್ಥವೇ ಇರೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಥೈಕತ್ವಾತ್ ಏಕವಾಕ್ಯತ್ವ. ಸಕಲ ಶ್ರುತಿ, ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳು, 4 ವೇದಗಳು, ಅದರ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಸಕಲವೂ ಸೇರಿ ಏಕವಾಕ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಅವನೇ ಪ್ರಾಪಕ, ಅವನೇ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಅನ್ನುವುದು ಸಾರಭೂತವಾದ ಅರ್ಥ. ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ 4 ವೇದ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು 15, 20, 30, 106 ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವಶಾಖಾ ಪ್ರತ್ಯಯ ನ್ಯಾಯ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಅನ್ಯತ್ರಾಪಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಚ ಮಾತಾಪಿತೃ ಸಹಸ್ರೇಭ್ಯೋಪಿ ವತ್ಸಲತರಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ.
ಇದು ಶಂಕರರು ಇದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಮಾತಾ ಪಿತೃ ಸಹಸ್ರೇಭ್ಯೋಪಿ ಸತ್ಸಲತರಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ. ಸಾವಿರಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಉಳ್ಳದು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಬ್ಬರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಉಳ್ಳದು ವತ್ಸಲ ತರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಾದ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರತಾರಕವತ್ ಅಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಾತ್ ನಿರಸನೀಯಾನ್ ಗುಣಾನ್ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ ಅಪ್ರತಿಪನ್ನಾನ್ ಆದರೇಣ ಉಪದಿಶ್ಯ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರ ಪರಿವರ್ತನೇನ ಪೂರ್ವಮೇವ ಬಂಭ್ರಮ್ಯಮಾಣಾನ್ ಮುಮುಕ್ಷೂನ್ ಭೂಯೋಪಿ ಭ್ರಮಯಿತು ಅಲಂ. ಭಾಷೆಕಾರರು ಬರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಪಿತೃ ಸಹಸ್ರೇಭ್ಯೋಪಿ ವತ್ಸಲತರಂ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಉಳ್ಳದು. ಇಂತಹದ್ದು ಭ್ರಮಯಿತುಂ ಅಲಂ ಅಂದ್ರು. ಭೂಯೋಪಿ ಭ್ರಮಯಿತುಂ ಅಲಂ, ಮೊದಲಿಯೇ ಈ ಸುತ್ತಿ ಬೆಂಬಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಗಳು, ಜೀವರಾಶಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಬಂಭ್ರಮ್ಯಮಾಣ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಾಡಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದಿಂದ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಳದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಸುತ್ತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಭ್ರಮೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಸುತ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಬಂಭ್ರಮ್ಯಮಾಣಾನ್ ಮುಮುಕ್ಷೂನ್, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರುವವರು ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಭ್ರಮೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಸ್ತುತಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಾರಕವತ್, ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಮಾಡೋದು ಮಾಡೋ ಹಂಗೆ ಅಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಾನ್ ನಿರಸನೀಯಾನ್, ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಲ್ಪಡ್ಬೇಕಾದ ಅಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರದೇ ಇರೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಾರಕವತ್, ಯಾರೋ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ತರ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡು ಬರದೇ ಇರಲು ತಿಳಿದು ಬರದೇ ಇರುವ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣ, ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಹ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಅವನ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ವಂಚನೆ ಇಂತಹ ವತ್ಸಲತರವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಂಬ್ತಾರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ ಅಪ್ರತಿಪನ್ನಾನ ಆದರೇಣ ಉಪದಿಶ್ಯ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆದರಿಂದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಇದು ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರ ಪರಿವರ್ತನೇನ ಪೂರ್ವಮೇವ ಬಂಭ್ರಮ್ಯಮಾಣಾನ್, ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ. ಮುಮುಕ್ಷುವನ್ನು ಭೂಯೋಪಿ ಭ್ರಮಯಿತು ಅಲಂ, ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೇಳುತ್ತೀಯ ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ವತ್ಸಲತರವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ತಿಳಿದು ಬರದೇ ಇರುವಂತಹ ಗುಣಗಳು, ಅಪೂರ್ವವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಧಾರದಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಲ್ಪಡಬೇಕಾದ್ದು ಅಂತ ಅದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಏಕದಾ ಏವ ಅನುದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ ಇತಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏಕದಾ ಏವ ಅನುದೃಷ್ಟ, ಒಂದು ಅಂತಾನೆ ತಿಳಿಬೇಕು. ನೇಹ ನಾನಾ ಅಸ್ತಿ, ನಾನಾತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇಲ್ಲ. ಕಿಂಚನ ನಾನಾ ಇಹ ನಾಸ್ತಿ, ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾನಾತ್ವವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇತಿತು. ಸರ್ವಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಾರ್ಯತ್ವೇನ, ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮದ ಕಾರ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಕಾರಣ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಕಾರಣ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಕಾರ್ಯ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅದ್ವೈತ. ಕಾರಣವೂ ವಿಶಿಷ್ಟ, ಕಾರ್ಯವೂ ವಿಶಿಷ್ಟ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಪದಾರ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮವೇ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿರಿಚಿತ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮ, ಸ್ಥೂಲ ಚಿರಿಚಿತ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮ, ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯ. ಅದರಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತವೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ. ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಾರ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಸ್ಥಾಂತರಾಪತ್ತಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸ್ಥೂಲಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವಸ್ಥಾಂತರಾಪತ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಾರ್ಯತ್ವೇನ ತದಾತ್ಮಕತ್ವಾತ್, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನನ್ನೇ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದ. ತತ್ ಐಕ್ಷತ, ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ದ ಅವನು. ಬಹುಶ್ಯಾಂ, ನಾನೇ ಅನೇಕವಾಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ದ. ಮತ್ತೆ ಅನೇನ ಜೀವೇನ ಅನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ನಾಮರೂಪೇ ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ, ತನ್ನ ಜೀವಾತ್ಮನ ಶರೀರಕನಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ನಾಮರೂಪ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ದ. ಐತದಾತ್ಮ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅವನನ್ನ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ. ತತ್ವಮಸಿ, ನೀವು ಅವನ್ನ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆಯೇ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತವಾಗಿ ಸರ್ವಾತ್ಮತ್ವ ಉಪದೇಶವನ್ನೇ ಶ್ರುತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಂತ ತದಾತ್ಮಕತ್ವಾತ್ ಏಕಧಾ ಅನುದರ್ಶನಂ, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕವೇ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ, ಒಂದು ವಿಧ ನೋಡೋದು. ವಿಧಾಯ
ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಧಿಸಿ ಅಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕತ್ವೇನ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧ ನಾನಾತ್ವ ದರ್ಶನಂ ನಿಷೇಧಯತಿ ಇತಿ ಅಯಮರ್ಥಃ ಪ್ರಾಗೇವ ಪ್ರಪಂಚಿತಃ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧ ನಾನಾತ್ವ ದರ್ಶನಂ, ಈ ಜ್ಞಾನ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾನಾತ್ವ ದರ್ಶನವಿತ್ತು. ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧವಾದ ನಾನಾತ್ವ ದರ್ಶನ ಮೊದಲು ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನಾತ್ವ, ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ, ಅದನ್ನ ಇದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಾರ್ಯವೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಿಸಿ, ಅದನ್ನ ವಿಧಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲೇ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಷೇಧತಿ ಇತಿ ಅಯಮರ್ಥಃ. ಜ್ಞಾನ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೋಡ್ದಿದ್ದಂತಹ ನಾನಾತ್ವ ದರ್ಶನ, ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕ ಅಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ವಿ. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಶ್ರುತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಾರ್ಯವೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕವೇ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನಾತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಧಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿ ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ನಾನಾತ್ವವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಿಂದೆಯೇ ನಾವು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು. ಪ್ರಾಗೇವ ಪ್ರಪಂಚಿತಃ ಅದೇ ಸಯೇಷಿ ನೇತಿ ನೇತಿ ಆತ್ಮ ಇತ್ಯತ್ರ ಚ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೇತಿ ನೇತಿ ಆತ್ಮ ನ ಇತಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತು ನೇತಿ ನೇತಿ ಆತ್ಮ ನ ಹ್ಯೇತಸ್ಮಾದಿತಿ ನ ಅನ್ಯತ್ ಪರಮಸ್ತಿ, ನ ಹ್ಯೇತಸ್ಮಾದಿತಿ ನೇತಿ ಅನ್ಯತ್ ಪರಮಸ್ತಿ ಯಥ ನಾಮಧೇಯಂ ಸತ್ಯಸ್ಯ ಸತ್ಯಮಿತಿ ಪ್ರಾಣಾ ವೈ ಸತ್ಯಂ ತೇಷಾಮೇಷ ಸತ್ಯಂ ನಹಿ ಏತಸ್ಮಾದಿತಿ ನೇತಿ ಅನ್ಯತ್ ಪರಮಸ್ತಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಪರವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ನೇತಿ ನೇತಿಗೆ ಶ್ರುತಿಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ, ಅದರ ನಿರುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಶ್ರುತಿ. ನೇತಿ ನೇತಿ ಅಥಾತ ಆದೇಶೋ ನೇತಿ ನೇತಿ ನಹಿ ಏತಸ್ಮಾದಿತಿ ನೇತಿ ಅನ್ಯತ್ ಪರಮಸ್ತಿ. ಆ ನೇತಿ ನೇತಿಯ ನಿರುಕ್ತಿ ಅದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಪರವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶ್ರುತಿಯೇ ತಿಳಿಸಿ. ಇತ್ಯತ್ರ ಚ ಇತಿ ಶಬ್ದೇನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥ. ಏಷ ನೇತಿ ನೇತಿ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇತಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ ಅಪ್ರತಿಪನ್ನಂ ಪ್ರಪಂಚಾಕಾರಂ ಪರಾಮೃಶ್ಯ. ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ ಪ್ರತಿಪನ್ನಂ, ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ ಪ್ರತಿಪನ್ನಂ. ನ ಇತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೀಗೆ, ಹೀಗಲ್ಲ, ಹೀಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಹೀಗೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು? ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಿರುವ ಪ್ರಪಂಚ, ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ಅನುಮಾನದಿಂದಲೂ ತಿಳಿಬಹುದು. ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ ಪ್ರತಿಪನ್ನವಾದದ್ದು. ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು, ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣಗಳು. ಇತಿ ಅನ್ನೋದು ಹೀಗೆ, ಹೀಗಲ್ಲ, ಹೀಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಪಂಚ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಪಂಚ. ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ ಪ್ರತಿಪನ್ನಂ ಪ್ರಪಂಚಾಕಾರಂ ಪರಾಮೃಶ್ಯ, ಅದನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ. ನ ತಥಾವಿಧಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ. ನ ಇತಿ ಹೀಗಲ್ಲ, ಹೀಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನಾದವನು ಅನ್ನೋದೇ ಅಸ್ಥೂಲಂ ಮರಳು ಅಸ್ತ್ರಸ್ವಂ ಅದೀರ್ಘಂ. ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸಿರೋದು ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಅವನು ವಿಲಕ್ಷಣನಾದವನು ಅನ್ನೋದೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ತಥಾವಿಧಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ಸರ್ವಾತ್ಮಭೂತಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪ್ರಪಂಚ ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವಂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತೆ. ಇದು ಇದೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು. ನೇತಿ ನೇತಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದದ್ದು, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದು. ನ ಇತಿ ಇತಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹೀಗೆ, ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಿದ್ಯೋ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನಾದವನು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಲಕ್ಷಣ. ಸ್ಥೂಲ, ಅಣು, ಹ್ರಸ್ವ, ಅದೀರ್ಘ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕೃತ ಗುಣಗಳು. ಸ್ಥೂಲತ್ವ ಅದೆಲ್ಲ ಆತ್ಮನಿಗಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮನ ದಪ್ಪಗಿದ್ದಾನೆ, ಸಣ್ಣಗಿದ್ದಾನೆ, ಕುಳ್ಳಿಗಿದ್ದಾನೆ, ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮನಿಗೆ, ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನಾದವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥೂಲತ್ವ, ಅಣುತ್ವ, ಹ್ರಸ್ವತ್ವ, ದೀರ್ಘತ್ವ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಗುಣಗಳು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕಾರವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಏನೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಇಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಗುಣಗಳು. ಈ ಗುಣಗಳು ಯಾವುದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಪ್ರಾಕೃತ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿ ಪ್ರಪಂಚ ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೈತಿ ನೇತಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದಲೂ ಅದೇ ಅರ್ಥ. ನ ಇತಿ ಆತ್ಮ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನಾದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತದೇವಚ ಅನಂತರಂ ಉಪಪಾಯತೆ, ಅದನ್ನೇ
ಉಪವಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ನಹಿ ಗೃಹ್ಯತೆ, ಅವನು ಅಗ್ರಾಹ್ಯ, ನಾವು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡುವ ಈ ಪ್ರಾಕೃತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಶೀರ್ಯ ನಶೀರ್ಯತೆ, ಅವನು ಶೀರ್ಣ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷೀಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಅಸಂಗ ನೈ ಸಜ್ಜತೆ, ಅಸಂಗನಾದವನು ಸಂಘವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅವ್ಯಥಿತ ನ ವ್ಯಥತೆ, ವ್ಯಥೆ ಇಲ್ಲ, ದುಃಖವಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅವನಿಗೆ ದುಃಖವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದುಃಖ ಉಂಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕೃತ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಷೇಧ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನರಿಷ್ಯತಿ, ಅವನಿಗೆ ನಾಶವಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ ಗ್ರಾಹ್ಯ ವಿಸಜಾತೀಯತ್ವಾತ್ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರೇಣ ನ ಗೃಹ್ಯತೆ, ಪ್ರಮಾಣಾಂತರೇಣ ನ ಗೃಹ್ಯತೆ. ಇದು ಭಾಷಿಕಾರರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ ಗ್ರಾಹ್ಯ, ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶ್ರುತಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನ, ಅದರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಪ್ರಮಾಣಾಂತರದಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಹೊಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಅನುಮಾನದಿಂದ, ಹೊಗೆಯನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯುವಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯಾದವು. ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ ಗ್ರಾಹ್ಯ ವಿಸಜಾತೀಯತ್ವಾತ್, ಆ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನಾದ್ರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರೇಣ ನ ಗೃಹ್ಯತೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನ ತಿಳಿಯಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನ್ನ, ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಲ್ಲದ ಅವನ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ ವಿಧಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂತಹ ವತ್ಸಲತರವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಧಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಸುಳ್ಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರೇಣ ನ ಗೃಹ್ಯತೆ, ಅದುವೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ. ಅಗ್ರಾಹ್ಯೋ ನ ಗೃಹ್ಯತೆ, ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ ಗ್ರಾಹ್ಯ ವಿಸಜಾತೀಯನಾದವನು, ಅಗ್ರಾಹ್ಯನಾದವನು, ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವವನು, ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತವನು. ಅದರಿಂದ ನಹಿ ಗೃಹ್ಯತೆ, ಪ್ರಮಾಣಾಂತರದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅರ್ಥ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ವಿಶರಣೀಯ ವಿಸಜೀಯತ್ವಾತ್ ನ ವಿಶೀರ್ಯತೆ, ವಿಶೀರ್ಯ ಅಶೀರ್ಯ ನಹಿ ಶೀರ್ಯತೆ. ವಿಶರಣೀಯ ವಿಸಜಾತಿ, ವಿಶರಣೀಯವಾದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳುದು ವಿಶರಣ ಸ್ವಭಾವ, ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕ್ಷೀಣವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಶರಣ ಸ್ವಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಏವಂ ಉತ್ತರತ್ರ ಅನುಸಂಧೇಯ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಘ ಸಜ್ಜತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಸಂಘ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ವಿಸರ್ಜೀಯನಾದವನು, ವಿಸಜಾತೀಯನಾದವನು, ಎಲ್ಲ ದುಃಖ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ವಿಲಕ್ಷಣನಾದವನು, ದುಃಖವಿಲ್ಲ, ನಾಶವಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ನಾಸ್ಯ, ಇದೆಲ್ಲ ಉಪಪತ್ತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿರೋದೆಲ್ಲ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪೂರ್ವ, ಅಭ್ಯಾಸ, ಫಲ ಮತ್ತೆ ಉಪಪತ್ತಿಗಳೇನು, ಅರ್ಥವಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದು ಹೋದ್ರೇನೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಪ್ರಶಂಸ. ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಓ ಅಂತಹ ಫಲ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ. ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅದಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಅದು ಅರ್ಥವಾದ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಪ್ರಶಂಸ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಎಲ್ಲಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಿಕಾರರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ ಸೂರ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾಸ್ಯ ಜರೆಯ ಏತಜ್ಜೀರ್ಯತಿ ನವಧೇನಾಸ್ಯ ಹನ್ಯತೆ ಏತತ್ ಸತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಕಾಮಾಹ ಸಮಾಹಿತಾಹ. ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ದಹರ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ದಹರಃ ಅಸ್ಮಿನ್ನಂತರ ಆಕಾಶ ಅದಿ ಅಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಪುರೇ ದಹರಂ, ದೇಹವೇ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಮಲವಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆಕಾಶ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮರಣ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಆತ್ಮ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಮರಣ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಆತ್ಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಜರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ದಹರ ವಿದ್ಯೆಯ ಶ್ರುತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೀಗೆ
ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾಸ್ಯ ಜರಯ ಏತಜ್ಜೀರ್ಯತಿ. ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮುಪ್ಪು ಬಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಮುಪ್ಪು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಧೇನ ಅಸ್ಯ ಹನ್ಯತೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಮರಣ ಬಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಮರಣವಿಲ್ಲ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಏತತ್ ಸತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಂ. ಇದು ಅವಿಕಾರಿಯಾದದ್ದು, ಸತ್ಯವಾದದ್ದು. ಅಸ್ಮಿನ್ ಕಾಮಾಹ ಸಮಾಹಿತಾಹ. ಇವನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ಸೇರಿದೆ. ಕಾಮಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮ್ಯಂತೆ ಇತಿ ಕಾಮಾಹ, ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಹ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇತಿ ಸರ್ವ ವಿಸಜಾತೀಯತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಸಜಾತೀಯನಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವಾದಯೋ ವಿಧೀಯಂತೆ. ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ದೇಶಾತ್ಮಾಪಹತಪಾತ್ಮ ವಿಜರೋ ಮೃತ್ಯು ಶೋಕಃ ವಿಜಿಘತ್ಸಃ ಪಿಪಾಸಃ ಸತ್ಯಕಾಮಃ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಃ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಲೋಪ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಇದು ಇಲ್ಲ, ಉಪಪತ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಮಾಣವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಆಧಾರದಿಂದ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಸಕಲೇತರ ವಿಸಜಾತೀಯನಾದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವಾದಿಗಳು ವಿಧಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗುಣಗಳೇ. ಆ ಗುಣಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆಯೇ ಈ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಂದೇಹ. ಸರ್ವೇಶು ಲೋಕೇಶು ಕಾಮಚಾರೋ ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇಷ್ಟಾವನೆಗೆ ಸಂಚಾರವೇ, ಇದು ಮೋಕ್ಷ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಸಾಂಸಾರಿಕ ಫಲ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೇಶು ಲೋಕೇಶು ಕಾಮಚಾರ ಭವತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ 14 ಲೋಕಗಳಿದೆ, ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಫಲವೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ. ಅಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಉಪಸ್ಥಿತೇ ಅತಸ್ತದ್ವಚನಾತ್ ಅಂತ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಯಹ ಆತ್ಮಾನಂ ಅನುವೃಜ್ಯ ವ್ರಜಂತಿ ಯಥಾಂ ಸತ್ಯಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ತೇಷಾಂ ಸರ್ವೇಷು ಲೋಕೇಶು ಕಾಮಚಾರೋ ಭವತಿ ಸ ಯದಿ ಪಿತೃಲೋಕ ಕಾಮೋ ಭವತಿ ಸರ್ವೇ ಅಸ್ಯ ಪಿತರಃ ಸಮುತ್ತಿಷ್ಠಂತಿ. ಎಲ್ಲ ಮಾತೃಲೋಕ ಕಾಮೋ ಭವತಿ ಮಾತರಃ ಸಮುತ್ತಿಷ್ಠಂತಿ. ಅವನ ಪಿತೃಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಪಿತೃಗಳೆಲ್ಲ ಅವನ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಾತೃಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮಾತೃಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಯುಕ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಫಲವಿದ ವಿಷಯವಾಯ್ತಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಇದು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಫಲವಲ್ಲ, ಸಕಲ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಸಕಲ ಫಲಗಳು ಮೋಕ್ಷ ಫಲದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸೋದು ಅಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆನಂದವಲ್ಲಿ ತೈತಿರಿಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಸ್ಯ ಚ ಕಾಮಃ ತಸ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆನಂದ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಆನಂದವು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಸ್ಯ ಅಕಾಮಃ ತಸ್ಯ. ಅಕಾಮಹತ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತ. ಈ ಆನಂದ ಮುಕ್ತನ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇವರುಗಳ ಆನಂದ ಅದು ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಆನಂದದಿಂದ ಆರಂಭಿಸ್ತು ದೇವ, ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ಪ್ರಜಾಪತಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ, ಎಲ್ಲವೂ ಮುಕ್ತನ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಇದು ಮುಂದೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಪಸ್ಥಿತೇ ಅತಸ್ತದ್ವಚನಾತ್ ಅಂತ ಸೂತ್ರ. ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯೋ ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತ ಪದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮರುಕ್ಮಂ ವ್ಯಾಮೋಹತಃ ಚರಿಚರಾಣಿಮಾಯ ಮೇನೆ अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्तिदेकसिन्धो रामानुजस्य प्रपद्ये। ओं शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो रुद्रः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्भक्तारमावीत् ओम शांति शांति शांति।